ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 8 ਵਰਸ 15। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ, ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ हे पिता पुकारते हैं। हालेलुया। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हालेलुया। सो एक गल असीं याद रखनी है कि खुदावंद खुदा अपने वचन के मुताबिक साडे नाल ये वायदा ये प्रॉमिस करता है, और वो प्रॉमिस ये है कि सानू दासत्व का गुलामी का आत्मा नहीं मिलिया कि असी फिर दोबारा डरीए। और इस शब्द तो साडे सामने एक गल आउंदी है कि दासत्व के आत्मा दे विच डर है। की है जी भला? दासत्व के आत्मा दे विच डर है। दास जिहड़ा आ वो हमेशा डरदा होया अपने जीवन नूं गुजारदा है। दास अपने मालक की मुखालफत नहीं कर सकता, और क्योंकि दास यानी कि गुलाम खरीदिया जाता है, और वह खरीदिया जाना और वह विक जाना इस चीज़ का सबूत है कि जदों उन्होंने खरीद लिया जाता है उदों उहदी खरीददारी दे नाल ही उहदी अपनी सारी इच्छा जिहड़ी है वो खत्म हो जाती है। हुण जिहड़ा उहदा बाकी दा जीवन है वो जिन्हें उन्होंने खरीदिया आ उहदी मर्जी दे नाल बीतेगा। ਉਹਦਾ मालक कवे यस तो यस आ, ਉਹਦਾ मालक कवे नो तो इस तो परे ਉਹਦਾ कोई भी जीवन नहीं है। गुलाम दे अंदर ये डर रहिंदा आ कि पता नहीं मालक मैनूं किहड़े टाइम किहड़ा काम कह देवे। गुलाम नूं ये भी नहीं पता हुंदा कि जिहड़ा काम मेरा मालक कहूगा वो मैं कर भी सकदा आ कि नहीं कर। सो गुलाम भी खरीदिया जाता है, और वचन दे विच लिखिया आ असी भी खरीदे गए हैं। गुलाम भी खरीदिया जाता है, और वचन दे विच लिखिया असी भी खरीदे गए हैं। और जदों असी खरीदे गए हैं ऑलरेडी गुलामी दे विच सीगे। पाप दी गुलामी, शैतान दी गुलामी, संसार दी गुलामी, उन्हां परमेश्वरां दी गुलामी जिन्हां दे बारे वचन च लिखिया कि जिहड़े सचमुच उहदे च परमेश्वर है नहीं। सो ये गुलामी दे विच सी, और ऐसी दशा दे विच फिर एक आया जिहड़ा इनू खरीद सके। तो गुलाम दी निशानी सी कि गुलाम दा मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली वो किसी दे कोल रहूगा। जिन्हें खरीद के लिआंदा उहदे कोल ये इख्तियार ते ये अधिकार है भी वो उस गुलाम नूं अगे जदों मर्जी जिन्नू मर्जी वेच देवे। और जदों उस गुलाम का मुल पाया जाए गुलाम नहीं कह सकता कि तू मैनू क्यों वेचदा है। गुलाम तो ये भी नहीं डरदा होया कह सकता कि नहीं मैनू तेरी गुलामी करनी चंगी लगती है। गुलाम खामोश है, गुलाम ने गुलामी करनी है, उन्होंने जिहदे मर्जी हथ वेच दिता जाए। गुलाम की अपनी कोई इच्छा नहीं है, और वचन दे विच लिखिया कि असी मुल खरीदे गए हैं, और साडी कीमत जिहड़ी आ वो रुपया पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सोने चांदी पित्तल तांबे ਦੇ सिक्किਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं दिती गई। ਜਦੋਂ ਉਹ गुलाम खरीदे ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कीमत रखी ਜਾਂਦੀ ਸੀ, और वो दुनिया ਦੇ जो भी सिस्टम चलता सी करंसियां का उहदे लिहाज दे नाल उन्हां दा मुल जिहड़ा सी वो पाया जाता सी। सो इत्थे ध्यान देना है असी खास गल कि गुलाम उदों भी खरीदिया ते वेचिया जाता सीगा, गुलाम अज भी खरीदिया ते वेचिया जाता है। और गुलाम नूं वेचण दे वेले जिद्दां असीं सिख रहे हैं कि उस समय दी उस करंसी दे लिहाज दे नाल उहदी कीमत पैंदी सी। जिवें यूसफ वेचिया गया मिसरियां दे काफले दे कोल, कीमत कितनी पई सी? जिहड़े बाइबल नूं पढ़दे दसो किन्ने च बेचिया गया सी यूसफ? 20 रुपइयां दे विच वेचिया गया। कोई गल नहीं, डॉलर भी चलूगा, नो प्रॉब्लम।
20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ? ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਬਾਪ ਇੱਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਦੋ ਤੇ ਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। 12 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੇਚਲ ਜਾਂ ਲੇਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੇਚਲ ਤੇ ਲੇਹਾ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕੋ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਬਾਪ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਪ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਸਦਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ख्वाब ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ख्वाब ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤਖਤ ਹੋਣਾ ਆ। ख्वाब ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੀ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਆ। ख्वाब ਇਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂਸਫ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ख्वाब ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਯੂਸਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਯੂਸਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਆ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੂਗਾ। ਵੇਚਿਆ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਯੂਸਫ ਉਸ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮ ਜਦੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਆ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਡਰ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮਕੋ दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, लेपालकपन की आत्मा मिली है। कादी भला मिली है? दासत्व ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ दासत्व ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਭੈੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ,
ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਭੈੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਸੁਧਰਨ ਵੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧਰ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭੈੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਚੋਇਸਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਯੂਸਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਤਰਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਾਸ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਧਨੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਪਜਲ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਧਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਧਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਧਨ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ 99% ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। 99% ਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਆੜੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 30, 60 ਤੇ 100। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 30 ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਭਲਾ? ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 99 ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਜਾ ਹੈਕਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਨੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ,
ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਸਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਧੰਨ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਮਗਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਮੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਾਬਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਵੇ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਾਬਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਦਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਛਖੜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ। ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਭੱਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੱਪਾ ਛੱਪਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਲੇਕਿਨ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਇੰਜੀਲ 'ਚ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਨਾ। ਕਿਤੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਘਰ ਵੀ ਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਭਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਟੇਢੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ, ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੁ ਦਊਗਾ, ਦਸ਼ਮੂਚ ਦੇ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵੇਚ ਛੱਡ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਗਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ। ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਾ, ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਖੂਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਰੱਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਬੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੁਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ? ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਲਿਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਲਾ? ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸੌਗੰਧ ਮੁਝੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਰਸ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਫਟਾਫਟ, ਪੱਖਾ ਠੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਔਖਾ ਆ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਭਲਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਆ ਸੇਮ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਕਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ ਭਲਾ?
इसराइल का ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਨੇ ਮੇਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਛੱਡਦਾ, ਜਾਤੀ ਛੱਡਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਸਖਤ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਨਿਆਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਈ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਪਾਲਕਪਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਭਲਾ? ਇਹ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਦੇ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਨਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? दास्तव की नहीं, क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लिपालकपन की आत्मा मिली है। ते की तू कट के ते का लिख लियो, लिपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो पिछले दिनों च असीं सीख लिया सीगा, दास जिहड़ा है ना, वो किसी भी कीमत के उत्ते बहुत सारे ऐसे शब्द आ जिन्होंने इस्तेमाल कर सकता नहीं है। दुनिया दे विच बेशक कई लोग पिता परमेश्वर भी कह दिंदे होण, लेकिन असल दे विच उन्हां कोल ये इख्तियार नहीं है कि वह उन्होंने अब्बा कह के पुकार सकन। उन्हां दे कोल इख्तियार नहीं है। क्यों इख्तियार नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी दे गुलाम है, तो गुलाम दे कोल एक कोई अधिकार नहीं है। असीं पिछले दिनों वचन सीखिया सीगा भी वो उन्होंने हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सके, वो कोई इख्तियार ही नहीं है। इसे लई ते ये परमेश्वर दे कोलों लोग डरदे आ। वचन च भी लिखा है परमेश्वर का डर भलाई पैदा करता, डरदे ते कंबदे होए उहदे हजूर दे विच आओ, ऐसा बड़े सारे डर शब्द लिखे हैं। लेकिन इस डर दा ते वो जिहड़ा दुनिया दे विच डर है, उस डर दे विच बड़ा फर्क है। ये डर जिहड़ा परमेश्वर का लिखा है, ये उहदी मुहब्बत नूं दिखाउंदा है। लेकिन दुनिया जिहड़ा डर मनदी है, वो डर उही डर आ जिहड़ा खौफ नूं दिखाउंदा है। बहुत सारे लोग मसीह दे विच आउणा चाहुंदे आ, मनना चाहुंदे आ, कई कुछ उन्हां दे विचार हुंदे आ, उन्हां नूं पता भी लग जांदा, लेकिन बावजूद इहदे कई वारी समाज तो डरदे कबूल नहीं करदे। बहुतिआं नूं ये डर सताउंदा है भी जिन्नूं असीं मंनदे किते बाद साडे उही दिवाले, जिन्नूं असीं मंनदे आ ना बाद च उही साडे दिवाले ना हो जावे। इस करके भी बहुत सारे लोग डरदे आ ते आउंदे मसीह दे कोल नहीं आउंदे। क्यों? क्योंकि डर दा आत्मा उन्हां दे विच, ते डर उन्हां नूं की करदा भला? सताउंदा आ। लेकिन जिहदे विच परमेश्वर दे पुत्तर दा आत्मा आ, जिन्नूं पुत्तर होण दा हक मिलिया आ, उहदे अंदरों ये सारे डर की हुंदे भला? उहदे अंदरों ये सारे डर खत्म हो जांदे आ। और जिहदे अंदरों ये डर खत्म हो जांदे आ, असल दे विच ओही आ जिहड़ा पुत्तर कहाउण दे लायक। हालेलुया। तुसीं सवेरे सवेरे उठो तो तुहानूं घर दे अगे एक रौली जी बनी हुई नज़र आवे, तो उहदे विच 2-3 आंडे रखे होण, उहदे उत्ते काला तवीत रखिया होवे, उत्थे काले जौं तुहानूं मिल जाण, ते फिर तुहाडा मूड किदां दा होਊਗਾ? हाँ जी बोलो जी। जे मसीही ना हो तो फिर तो उधर तुसीं मतलब बाहर ही नहीं निकलना, नाल बूहा बंद करके अजकल फोन अजकल फोन ही करना, कोई ढाला ढूले वाला की करो भला?
ਢਾਲੇ ਢੂਲੇ ਵਾਲਾ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਆਊਗਾ 7 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਲਾ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ? ਭੈਭੀਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਭੈਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਭਲਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਭਲਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਕੈਪਟਨ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਅਬ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਾ, ਮਸੀਹ ਮੁਝ ਮੇਂ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਭਲਾ? ਇਹ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂ। ਅਨਾਥ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਨਾਥ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਤਰਜਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਾਣ ਆ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤਕਾਲੀਨ ਤੇ ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਆ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਅਨਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਾਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਸਫ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਭਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਹੈਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਡਰਦਾ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਭਰਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲੋ ਲੰਮਿਆ ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ, ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਦਾਸਤਵ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੇ ਭਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝੇ ਭਲਾ, ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਭੂਹੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਭੂਹੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀ ਰੈਮੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰੈਮੰਡ ਦਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਰਮ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਭਲਾ, ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੈਮੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਸਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝੇ ਭਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ ਭਲਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ 'ਚ ਭੂਹੇ ਨਾ ਚੜੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੋਏ ਭਲਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਮਸੀਹ ਭੂਹੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧਰਮੀ ਤੇ ਨਿਆਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਿਆਈ। ਜਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਮਿੱਧਦਾ ਆ, ਰੌਂਦਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਮੇ ਅਬ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਰੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਰ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਭਲਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਭਲਾ? ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਭਲਾ? ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਨੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੋਲਾ ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਾਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ, ਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਚਨ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖੇ? ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਆ ਜਾਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਾਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਜਾਂਦਾ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ? ਪਿਓ ਨੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇ।
तो फिर इन्हें सेहरिया ने लिया के ब्याह के लियांदी तो फिर वो उत्ते अपना सारा प्रोग्राम जोड़ा वो पूरा करता। ये बारे पता होंदा इन्हें बोलना नहीं है। इन्होंने कंट्रियां ने वो भी पाबंदी चक दी, कहते जनानी बंदे पूरा अधिकार इतने एक चपेड़ मारो तो कोई 3 पैंदियां नाल ही 911 4 वो आके मार दे। हाँ जी, तो फिर पता लगता भी मैं की किया भला, गलती की। इतने न्याणे भी झिड़ सकते नहीं। अगला कहता एक बारी डैडी वार्न कर दिता है, अज आ काम कर लिया, दोबारा किया 911 तो डैडी के नाल ही पजामे च पेशाब निकल जाता। कहता भी ये 911 आ गई तो उन्होंने मेरा कुछ रहन देना नहीं है। समझन की गल है। याद रखो जिहड़ा गुलाम दी हालत च बुलाया गया मसीह दे विच आज़ाद किया होया, हुण उन्होंने किसी तरह की टेंशन लैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बादशाह के बादशाह ने उन्होंने गुलामी तो आज़ाद किया। तो जिहड़ा आज़ाद होकर बुलाया गया वो आज़ादी नूं हुण मसीह दे विच गुलामी करके पेश करे। यही उहदी कुर्बानी है जिन्हों असीं कहने कीमत दे के ही असां उस देश च जाना है। तो उस देश च जाण दियां ये कीमतां आ कि हुण मैं नहीं रहा। की नहीं रहा भला मैं? ਜਦੋਂ मैं कल पाकिस्तानी दसन दिया तेरे उत्थे ट्रक चलते सी, तेरियां उत्थे बसां चलदियां सी, इत्थे आके दसन की जरूरत। इत्थे तो असीं कहने ओए सीमट की बाल्टी लैके आ, तेरे ट्रक उत्थे चलते जिन्हें देखोगे उन्होंने साडे कोल तो मजदूर आ, ट्रक टुक तेरे सारे उत्थे ही रह गए। तो मैं क्या पुत्रा इत्थे आके कभी ये गल्लां नहीं दसनियां, इत्थे आके जे असीं दसन लगे तो लोगों ने कहना इत्थे दाने लैना आ। तो ये वो कंट्री है जिथे लिया के सारिਆਂ ਨੂੰ एक समानता ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े, सारे एक समानता ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े। इसे करके खूबी है इन्हां कंट्रियां दी। इत्थे SSP भी आ गए रिटायर बेचारे, वो भी कहते चलो कोई परसों सानू इत्थे मिल पिया अपना बाजार के बाहर, बड़ा सोहना सुनक्खा सरदार भज गया। मैं शायद किते मैनूं पछाण लिया कोई जानदा होना। तो कहते बस थोड़े दिन ही होया आया मैं, तो फटाफट सारा समान चक्की विच रखन लग पिया। तो बारे च मैं फिर मैं कहा भी बंदा चंगा आ, तो मैं $2 दिते उन्होंने। तो वो मैं कढ़दा पाया ना तो उन्हें पर्च दे ले, कहता हावी आउन दो हैं आहो बेचना रखो ही हावी आउन दो। मैं क्या असीं सस्ते हिसाब नाल ते आए तो फिर सानूं सस्ता की पिया। हाँ जी, कहता आ भी आउन दो। तो जो वापस गया ना इत्थों इंडिया अगला, तो अगले बाहर कोठी के बाहर प्लेट लाई होनी अमरीक सिंह USA। हाँ जी, तो सरदारियाँ कित्थे रह गई भला? इसलिए वचन समझाउंदा की भला जिहड़ा गुलाम होकर बुलाया गया वो मसीह दे विच आज़ाद समझे, तो जिहड़ा आज़ाद होकर बुलाया गया वो मसीह दे विच अपने आप नूं की करे भला गुलाम होकर समझे। तो नाल ये याद रखना उन्हें समझना आया जिद्दां उजाड़ू पुत्तर ने कहा ना, कहता मैं कहूँगा कि मैनूं गुलाम करके रख ला। ये फीलिंग लैके असीं चलना कि इस लायक तो नहीं कि तेरे पुत्र कहाइए, पर बाप ने गुलाम करके रखा, बाप ने पुत्र समझ के फिर गल दे नाल लाया क्योंकि लौट आया। सो अपनी अखां नूं बंद करते हैं, अगली बारी ये अगले हिस्से सीखांगे। कोई भी जन दुआ करे। हालेलुया, तेरा शुक्र, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र महिमा हो। आमीन। जिसे छुड़ाए तू, जिसे बचाए तू, जिसे छुड़ाए तू, जिसे बचाए तू, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु। जिसे लगाए तू, जिसे बढ़ाए तू, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य। अधूरे को पूरा कर देता है तू,
अधूरे को पूरा कर देता है तू। बंद राहें यीशु खोल देता है तू। बंद राहें यीशु खोल देता है तू। अपना रूह दे कर जिसे जिलाए तू। अपना रूह दे कर जिसे बुलाए तू। वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य। दुखी बीमारों को देता है तू शिफा। दुखी बीमारों को देता है तू शिफा। सबके लिए यीशु बहा लहू तेरा। सबके लिए यीशु बहा लहू तेरा। अपना लहू दे के जिसे जिलाए तू। अपना लहू दे के जिसे जिलाए तू। वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य। तूने किया पूरा बाप की मर्जी को। तूने किया पूरा बाप की मर्जी को। धो डाला सबकी पाप की गर्दी को। धो डाला सबकी पाप की गर्दी को। जिन पर है मालिक खुश होता है तू। जिन पर है मालिक खुश होता है तू। वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु। जिसे बुलाए तू, जिसे छुड़ाए तू। जिसे बुलाए तू, जिसे छुड़ाए तू। वो धन्य है यीशु, 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 वो धन्य है यीशु। सचमुच खुदा तू जिसे बुलाता है, तू जिसे छुड़ाता है, वो धन्य है खुदा। और ये तेरा बड़ा रहम है खुदावंद कि तूने हम निकम्मों को अपने घर में जन्म लेने का मौका दिया खुदा। हम गुलामों को तूने अपने प्यारे पुत्र मसीह यस्सु के लहू से खरीदा है खुदा। और इसलिए नहीं खरीदा कि हम फिर गुलामी के आत्मा के वश में रहें या जिएं खुदा, बल्कि अपने पुत्र के लहू से इसलिए खरीदा कि हम आगे को तेरी दी हुई आज़ादी का वो लुत्फ़ उठा सकें खुदा। बेशक दुख आएँ, बेशक मुसीबतें आएँ, बेशक बीमारियां आएँ खुदा, वो लुत्फ़ तेरे लोगों से कभी अलग ना होने पाए खुदा। जैसा तेरा दास कहता है, क्या ऊंचाइयां हैं, क्या डूंघाई, क्या रियासतें कुछ भी हो खुदावंद, चाहे मौत भी क्यों ना हो, तेरी मोहब्बत से तेरे लोगों को कभी अलग नहीं कर सकती। इसलिए होने दे प्यारे खुदावंद, जबकि तूने अपने घर में जन्म लेने का मौका दिया, तेरे सब लोग
अपने पुत्र होने के हक को अता कर सके खुदा। एक एक जिंदगी पर तेरी बड़ी रहमत को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया।